जून 19 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बापदादा मधुबन। मिठे बच्चे, एबे तुमे माने ईश्वरीय संतान होइछ, तेणु तुम मानंक भितरे कौनसी आसुरी गुण रहिबा उचित नुहे। निजर उन्नति करबाकु हेबो, तेणु कौनसी भूल करिबा उचित नुहे। आजिर प्रश्नटी हला, तुम संगम जोगी ब्राह्मण मानंक भितरे केउ निश्चय एवं निशा रहिछि। उत्तरटी हला, आपण मानंक भितरे निजर एवं निशा रहिछि जे आमे माने एबे ईश्वर संप्रदाय होइछु। आमे स्वर्गवासी हेबु एवं विश्वर मालिक मध्य हेबु। एही संगमरे आमर ट्रांसफर अर्थात बदली हेउछि। आसुरी संतानरु ईश्वरीय संतान होई 21 जन्म पाई स्वर्गवासी होइछु। एहाठारु बड़ प्राप्ति आउ किछि भी नुहे। ओम शांति। बाबा संतान मानकु बुझाउछंती, प्रायतः मनुष्य शांति को पसंद करि थांती। घरे पिला मानकु खिटफिट हेले अशांति होई थांती। अशांतिरु दुख मिलिथाए, शांतिरु सुख मिलिथाए। एठारे तुमे माने प्रकृत शांति मिलुछि। सेथिपई तम मानकु कुहा जाउछि, केवल बाबांको मने पकाओ। निजको आत्मा भाव। आत्मारे जो अधा कल्पर अशांति रही, ताहा शांतिर सागर बाबा को मने पकाइबा द्वारा दूर होई जिवो। तुम मानंकु एबे शांतिर संपत्ति मिलुछि। एकथा मध्य तुम माने जानिछ जे शांतिर दुनिया एवं अशांतिर दुनिया बिल्कुल अलगा अटे। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सत्य जुग, कली जुग काहाकु कुहा जाउछि, एकथा कौनसी मनुष्य जानी नहीं। तमे माने कहुछ आमे मध्य आगरू जानी नथिलु। जदियो उच्च पदवासी बा पदधारी मध्य थिलु। पैसा वालांको उच्च पदव बा पदधारी बोली कुहा जाए। गरीब एवं साहुकार तो बुझी पारिबे नहीं। तुमे मध्य बुझी पारुछ वास्तव रे ईश्वरीय संतान एवं आसुरी संतान अछंती। एबे तुमे मिठा संतान माने जानुछ, आमे हेउछु ईश्वरीय संतान। एहा पक्का निश्चय रहिछि ना। आमे ब्राह्मण माने बुझी पारुछु जे आमे ईश्वरीय संप्रदाय ही स्वर्गवासी विश्वर मालिक हेबाकु जाउछु। सर्वदा एही खुशी रहिबा उचित। बहुत कम संतान माने यथार्थ भावे जानुछंती आउ बुझी पारुछंती। सत्य जुगरे ईश्वरीय संप्रदाय, कली जुगरे आसुरीय संप्रदाय, पुरुषोत्तम संगम जुगरे आसुरी संप्रदायर बदली हेउछि। एवं एबे आमे शिव बाबांकर संतान होइछु। मझिरे एकथा भूली जाउथिलु। एबे पुनर्बार जानुछु जे आमे शिव बाबांकर संतान। सत्य जुगरे केही निजको ईश्वरीय संतान बोली कही नथांती। सेठारे दैवी संतान हेबो। एहा पूर्वरु आमे माने आसुरी संतान थिलु। एबे आमे माने ईश्वरीय संतान होइछु। आमे सबु ब्राह्मण आउ ब्रह्म कुमार कुमारी बिके अटु। एही रचना एकमात्र बाबांकर ही अटंती। तमे माने सबु प्रकार सबु भाई भौणी मानकर ईश्वरीय संतान अट। तमे माने जानिछ एबे बाबांक ठारू राज्य मिलुछि। भविष्यतरे आमे दैवी स्वराज्य प्राप्त करिबाकू एवं सुखी हेबु। वास्तव रे सत्य जुग हेउछि सुखधाम, कली जुग हेउछि दुःखधाम। एकथा केवल तुमे संगम जुगी ब्राह्मण माने ही जानुछ। आत्मा ही ईश्वरीय संतान अटे। एकथा मध्य जानुछ बाबा स्वर्गर स्थापन करुछंती। सिए रचयिता अटंती ना, नरकर रचयिता तो नुहंती। जदि नरकर रचयिता होइथांते तेबे तांकु किए मने पकाई थांता। तमे मधुर संतान माने ही जानिछ बाबा स्वर्गर स्थापन करुछंती। सिए आम मानंकर बहुत मिठा बाबा अटंती। से आमकु 21 जन्म पाई स्वर्गवासी करुछंती। एहाठारु बड़ कथा आउ किछि नुहे। जहा बुद्धि रे रखिबा उचित, आमे ईश्वरीय संतान एवं आमे आम मानंक भितरे असुरी अवगुण करिबा उचित नुहे। निजको ही निजर उन्नति करने को हेबो। बाकी
ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ଭୁଲ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକଥା ଭୁଲି ଯିବାର ନାହିଁ। ତମେମାନେ ଦେଖିବା ବା ଦେଖିଛ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଦୈବୀ ସ୍ଥାପନ ସନ୍ତାନମାନେ ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କେତେ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଉଚିତ। ବାବା କେବଳ ଗୋଟିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ଯେପରି କନ୍ୟାର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲେ ସେହି ସ୍ମୃତି ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଛାପି ହୋଇଯାଏ, ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ଏବଂ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଗଲା। ଏହି ସ୍ମୃତି ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏବଂ ନର୍କରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ପିଲାଟି ରହିଥାଏ, ଇଏ ମୋର ପିତା, ତେବେ ସେହିଭଳି ଏ ଆମର ବେହଦ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମନରେ ଛାପି ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବେ, କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଏଠାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବେ ସିଏ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ। ଏହା କେବଳ ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ବିନାଶ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ବିଶେଷ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କର। ତାହା ହେଉଛି ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ଏବଂ ଏହା ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେତେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ରହିଥାଏ, ତାହା ସେହି ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛ। ଏହିଠାରେ ତ ବସିଯିବାର ନାହିଁ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇବେ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବେହଦ୍ର ସନ୍ତାନ। ଏଠାକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆସୁଛ, କହୁଛ ଆମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ନ ରହିବୁ? ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ରହିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଯିବାର ଅଛି ବା ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଜାଣିବେ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଅଭିନେତା। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେବେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି? ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କାହିଁକି? ଆମେ ଆତ୍ମା ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ ନା? ତେବେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି କିପରି? ଲଢ଼େଇ କରି ପୁଣି ଶେଷ ହୋଇଯିବେ। ଏଠାରେ ଆମେମାନେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଭାଇମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ହେଲେ ମତଭେଦ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ପାଣି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ମତଭେଦରେ ହେଉଛନ୍ତି। ମାୟା କେତେ ଜବରଦସ୍ତ। ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ନା? ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ସିଏ ମନେ ପକାଇବେ। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛି। କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଥାଉଛି। ମୋର କୌଣସି କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି ନାହିଁ। ତମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଧନ୍ଦା ରହିଛି, ହେଲେ ମୋର ତ ଗୋଟିଏ ଧନ୍ଦା। ମୁଁ କେବଳ ଆସିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଅଟ। ସେ ଗଡ୍ ଫାଦର ଈଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା? ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ହେଲେ ମାୟା କିଛି ଛି କରିଦେଉଛି।
ଏବେ ବାବା ଫୁଲ ଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନେ ହିଁ ମୋର ଅଟ, ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ମୋହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚିଠି ଲେଖୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଚିଠି ଆସୁନାହିଁ। ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମାୟା ଏକଦମ ଶେଷ କରିଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି। ବାବା କହି ଚାଲୁଛନ୍ତି ନିଜର ଭଲ ମନ୍ଦ ତ ଲେଖ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାୟା ହଇରାଣ କରୁନାହିଁ ତ? ବାହାଦୁର ହୋଇ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ ନା? ତୁମମାନେ ଏଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ତ ନାହଁ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଆୟତ୍ତ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେପରି ଟିକେ ହେଲେ ଚଞ୍ଚଳ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆୟତ୍ତରେ ରହିବେ। କୌଣସି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚଞ୍ଚଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନା ସୁଖର, ମୁଖର, ନା ହାତର, ନା କାନର କୌଣସି ଚପଳତା ନଥାଏ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଆବର୍ଜନ ଜିନିଷ ନଥାଏ। ଏଠାରେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ନ ରହୁ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ ନ ରହୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ନ ରହୁ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବହୁତ ଗଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି। ଏବେ ଆହୁରି କମ୍ ରହିଛି। ନୂଆ ଘର ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ ନା? ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ଏବେ ଏହା ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ବାକି ଅଳ୍ପ କାମ ରହିଛି। ତାହା ହେଲା ହଦ୍। ଏହା ବେହଦର କଥା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ଜ୍ଞାନର ବଳ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ବଳ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ବଳ ଏବଂ ତୁମର ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ବଳ। ବିଜ୍ଞାନର କେତେ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉଛି। ଏବେ ତ ଏପରି ବୋମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଘରେ ବସି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ସାରା ସହର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଏହି ସେନା, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆଦି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ବୁଦ୍ଧି। ତୁମମାନଙ୍କର ହେଉଛି ନୀରବତାର ବୁଦ୍ଧି। ସେମାନେ ବିନାଶ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଅବିନାଶୀ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ବାବା କେତେ ସହଜ ରାସ୍ତାରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭଲେ କେତେ ବି ଅହଲ୍ୟା କୁବ୍ଜା ହୁଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି। ପୁଣି ସିଏ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସବୁ ସଙ୍ଗ ଭୁଲି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘର ପରମଧାମରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେମାନେ ଡାକୁଥିଲ, ବାବା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେବୁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଧୋବା ହୋଇଗଲେ। ଧୋବାକୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତୁମମାନେ ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବେ? ତୁମମାନେ ୟାଙ୍କୁ ତ ଦେଉନାହଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେଲେ। ଇଏ ଏଠାରେ କୌଣସି ମହଲ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ କରି କରାଇଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଅଛ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ବେହଦର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପାରୁଛ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ପକାଅ, ମନେ ପକାଅ ବାବାଙ୍କୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଲହୁଣୀ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଟିକିଏ ଖିଆଲ ତ କର କିପରି ଏହି ଖେଳର ରଚନା ହୋଇଛି। ତୁମମାନେ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବା ସହିତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଅନୁଭବୀ ଅଟ। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ତ ପରମ୍ପରାଠାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିକାର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରାଠାରୁ ରୁଚି ଯାଉଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ନା? ଆରେ ହଁ,
ପିଲା କାହିଁକି ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବାବାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବ ତେବେ କୌଣସି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମାନ ବା ନ ମାନ, ସୁପୁତ୍ରମାନେ ତ ତୁରନ୍ତ ମାନିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ନଦେଲେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ରହୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛି, କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛି, କେତେ ଖୁସି କରାଉଛି। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷ ନେବାର ହିଁ ମାୟା ଭୁଲ କରାଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ତାର ସେହି ଫନ୍ଦାରେ ଫସିବା ଅନୁଚିତ। ମାୟା ସହିତ ହିଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରଙ୍କୁ ମାୟା ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ବଳବାନ ସହିତ ବଳବାନ ହୋଇ ଲଢ଼ିବ। ସେପରି ଦୈବ୍ୟ ଔଷଧ ହେଲେ ସବୁ ରୋଗର ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ହେଲେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମନେ ପକଡ଼ିବେ। ତୋଫାନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ ପରିଷ୍କାର ଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ଥିଲୁ, ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଛୁ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଏହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତମମାନଙ୍କର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ମନେ ପକାଇବା, ତୁମ ଘରକୁ ଚାଲିବା, ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ଅନ୍ତର୍ମୁଖତା ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ରହୁଛି ନା, ଆତ୍ମା ହିଁ ପଢ଼ୁଛି। ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବାବା ହିଁ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନେ ନେଉଛ। ମୋତେ ତୁମମାନେ କହୁଛ, ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଯାହା ମୋର ପାଖରେ ଅଛି ସେସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଚାବି ଦେଇ ଦେଉଛି। ତା ବଦଳରେ ତମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛ। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରହିଛି, ହେଲେ ମିଳେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ପାଠପଢ଼ା। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର 21 ଜନ୍ମର ସୁଖ ମିଳୁଛି। ମୀରାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ମୁଖର ତୁଳନା କର। ସେ କଳିଯୁଗରେ ଥିଲେ, ସାକ୍ଷାତକାର କଲେ, ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ମିଳିଲା? ଭକ୍ତିର ମାଳା ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ, ଜ୍ଞାନର ମାଳା ଅଲଗା। ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା ଏବଂ ତୁମର ରାଜତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ଏଠାରେ ଦିନ, ତାହାକୁ ରାତି କୁହାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଦ୍ଦି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ବଶ କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି କୌଣସି ଚଞ୍ଚଳତା ରହିବ ନାହିଁ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ମାୟାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଣ ପାଣି ହେବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ଭଲ ମନ୍ଦ ସମାଚାର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା, ନିଜର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ନିଜର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସାଧନ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ, ତେବେ ଅକଲ୍ୟାଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ନିଜର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ ରହିବ, ତେବେ ସର୍ବଦା ଦଶାଳିତ ଏବଂ ମହାଦାନୀ ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବୃତ୍ତିରେ ହିଁ ଚାଲିବ। ମୁଁ ପଣିଆ ଆସିବ ନାହିଁ, ନିମିତ୍ତ ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏଭଳି ସେବାକୁ ସେବାର ପ୍ରତିଦାନରେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା, ସାଧନର ଆକର୍ଷଣ ସାଧନକୁ ଖଣ୍ଡିତ କରିଦିଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।